Okay, mic check 1, 2, 3. I'm going live in 3, 2, 1. Hello and good evening, people. How was your day? Near and far, wherever you are, I hope you are doing fit and fine. In our previous session, we talked about how to deal with the toxic people, and now it follows the new article, and it's all about a little bit of mystery that we're going to solve today. We're going to learn the human who were hunters and gatherers at first, how they turn out to be so dependent on starch-based diet, such as Bangalis. We depend on rice. So it's gonna be a pretty interesting article. আমরা একটা নতুন আর্টিকেল পড়তে যাচ্ছি যে হাউ এগ্রিকালচারটা কিভাবে মানব সভ্যতাটার মোড় বদলে দিয়েছে এবং এটা আমাদের নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে মানব জাতির যে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করার ইনটেকের যে বিষয়টা আছে। সুন্দর একটা আর্টিকেল বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড থেকে আজকে আমরা পড়বো। আর্টিকেল আমাদের সাথে পড়তে চাইলে কী করতে হবে সবার জানা আছে, ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে। পাশাপাশি আমাদের সাথে দেখে দেখে পড়তে চাইলে রেজলিউশনটা সেট করতে হবে 480 পিক্সেল মোবাইল বা কম্পিউটার থেকে হাই রেজলিউশনে, তাহলে ঝাপসা দেখতে লাগবে না। আর কে কোথা থেকে বলছেন, কেমন আছেন এবং কী করছেন বর্তমানে, কমেন্ট বক্স আপনাদের জন্য খোলা। সো উইদাউট ফার্দার ডিলে চলে যাবো আর্টিকেলে, অ্যান্ড আই উড লাইক টু ইনভাইট আওয়ার স্টিম মেম্বার মিস্টার ইমরান হোসেন টু স্টার্ট দ্য আর্টিকেল ফর আস। সো মিস্টার ইমরান, লেটস বিগিন। শুরু করবে। Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Our agriculture refined humanity cut intake. The starchy plant-based carbohydrates have sustained human civilization and raised toward a population of 10 billion. But how did the meat-loving hunter-gatherers become so fond of carbs? In 1848, during the tumultuous tumultuous time of the German Revolution, German philosopher known Feuerbach coined the phrase "we are what we eat," although stated in a different context. It is indeed true that much of today's cultural heterogeneity can be traced back to the varying assortments of food items around the world. No wonder the people of Bangladesh, where I belong, are called the make Bengali. Rice and fish eating Bengali. Because without plates full of rice every day, Bangladeshi people can turn hungry, a portmanteau of hungry and angry. Don't believe it. Try me. But it's not just Bangladesh. We know other prominent cousins from Asia, Europe and Latin cuisines from Asia, Europe and Latin America by their spicy plant staples as well. For example, Italian cuisine is famous for wet flour made pasta and pizza. We recognize the Spanish or Latin American cuisines by the tortilla or paella. Made from rice or cornmeal. Is English by its fish and slaves. The Indian by the Mughal buying biryani with basmati rice. Biryani with basmati rice. And the Japanese by the sushi and sushimi. All of the which are made with some kind of starchy crop. Okay. Thank you so much. So let's see what we have until now. How agriculture redefined humanity's carb intake. The starchy plant-based carbohydrates have sustained human civilization and raised toward a population of 10 billion. But how did the meat-loving hunter-gatherers become so fond of carbs?
তো কিভাবে কৃষিটা রিডিফাইন শব্দটার অর্থ কি জানি, নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা, ডিফাইন মানে সংজ্ঞায়িত করা, আর হিউম্যানিটি মানে মানব জাতি বা মানবতা, মানবিকতা, মানবতার, মানবতা, হ্যাঁ মানবতার কার্ব ইনটেক, কার্ব হচ্ছে কার্বোহাইড্রেটের শর্ট ফর্ম, শর্করার শর্ট ফর্ম, ইনটেক হচ্ছে গ্রহণ। এই শর্করা গ্রহণটাকে কিভাবে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে কৃষি। The starchy plant-based carbohydrates have sustained human civilizations and raised toward a population of 10 billion. But how did the meat-loving hunter-gatherers become so fond of carbs? এই যে স্টার্চ হচ্ছে শর্করার একটা উপাদান, এবং গাছ ভিত্তিক যে কার্বোহাইড্রেটটা আছে, শর্করাটা আছে, সেটা সাস্টেইন হচ্ছে ধরে রাখা, জীবন ধারণ করা। অ্যাকচুয়ালি মানব সভ্যতা এবং জাতির জীবন ধারণ করিয়ে রেখেছে এবং 10 বিলিয়নের একটা পপুলেশনের দিকে নিয়ে গেছে। কিন্তু কিভাবে মাংসপ্রেমী এই হান্টার গ্যাদারার এত ফন্ড অফ, মানে তাদের কিভাবে এত প্রিয় হয়ে উঠলো এই কার্বোহাইড্রেটটা। তো হান্টার কি জিনিস, হান্টার কারা? খোঁজা। হান্টার মানে তো খোঁজা ছিল স্যার, ফাইন্ড করা, শিকার করা, ইয়েস, শিকারী। মানব জাতি শিকারী ছিল। সো এই শিকার করাটা হচ্ছে এই হান্টার গ্যাদারার থেকে কিভাবে তারা হচ্ছে পরিণত হলো, কি বলে এটাকে, মিট সো ফন্ড অফ কার্বস, কিভাবে তারা শিকারী এবং সংগ্রহকারী, গ্যাদারার। আগে হচ্ছে গাছপালা থেকে ফলমূল কুড়িয়ে আনা হতো, কিভাবে তারা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেটের দিকে ঝুঁকলো। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি পাস্তা ফেটুশিনে বোলোগনিজ উইথ টমেটো সস, খুব দারুণ একটা খাবার দেখতে লাগছে পাস্তাটা, রিয়েলি অ্যালিউরিং, টেস্টি লাগছে দেখতে। Okay, so in 1848, during the tumultuous times of the German Revolution, German philosopher Ludwig Feuerbach coined the phrase, "We are what we eat." Although stated in a different context, it is indeed true that much of today's cultural heterogeneity can be traced back to the varying assortments of food items around the world. 1948 কি ঘটেছিল, জার্মান বিপ্লব ঘটে, তখন রেভলিউশন বা বিপ্লব ঘটছে ওই টিউমুলটাস সময়ে। টিউমুলটাস মানে কি? বিপ্লবের সময় স্যার। বিপ্লবের কি ধরনের সময়? বিপ্লবের সময়টা কি থাকে? উত্তাল থাকে, টালমাটাল থাকে। হ্যাঁ, ওইটাই হচ্ছে টিউমুলটাস শব্দ দিয়ে বের করা হয়েছে। দেখেন, শুধু চিন্তা করতে হবে, ধরুন আপনি অর্থ জানেন না, এখন চিন্তা করতে হবে বিপ্লবের সময়টা কেমন, উত্তাল থাকে। হ্যাঁ, এবং জার্মান ফিলোসফার অর্থটা কি? ফিলোসফার হচ্ছে স্যার, ওই যে দার্শনিক। হ্যাঁ, জার্মান দার্শনিক লুডভিগ ফিউরবাখ, উনি কয়েন্ড দ্য ফ্রেজ, একটা ফ্রেজ উনি নামকরণ করেছিলেন, বা এটা নতুন করে উদ্ভাবন করেছিলেন। কয়েন, এটা একটা ভার্ব কিন্তু, কয়েন, যে উই আর হোয়াট উই ইট, আমরা সেটাই যা আমরা খাই। আমরা হচ্ছে মানে প্লান্ট বেসড জিনিস খেলে, আমরা তৃণভোজী, মাংস খেলে মাংসাশী। যদিও এটা উনি বলেছিলেন একটা আলাদা কনটেক্সটে, মানে অন্য একটা প্রেক্ষাপটে বলেছিলেন, কিন্তু এটা আসলেই সত্য যে আজকালকার দিনের যে সাংস্কৃতিক যে ভিন্নতা আছে, হেটারোজেনিটি, মানে বর্ণ যেটা আছে, কোন জাতির লোক, সেটাকে ট্রেস ব্যাক করা যায় দুনিয়া জুড়ে ফুড আইটেমস যেগুলো আছে সেটার ভ্যারাইং অ্যাসর্টমেন্টসের উপর। অ্যাসর্টমেন্টটা আমরা পেয়েছি, কিন্তু অ্যাসর্টমেন্টের সিনোনিম হচ্ছে কালেকশন, সবচেয়ে বড় যেটা ফুড আইটেমসের যে কালেকশন আছে, সেটার ভিন্নতা দেখে মানুষের জাতি ভিন্নতাটা বোঝা যায়। যখন আপনি মেজবানের ঘ্রাণটা পাবেন, তখন মনে হবে যে না, ইউ আর ইন চিটাগাং। তারপর হচ্ছে ইলিশ ভাজার ঘ্রাণ আসছে, দ্যাট মিনস ইউ আর ইন সাম কাইন্ড অফ টাউন ইন চাঁদপুর অর সামওয়্যার এলস। এই ধরনের নদী এলাকাতে আছেন আপনি, এক এক জায়গার ঘ্রাণ, খাবারের ঘ্রাণ শুনে আপনি বুঝে ফেলতে পারবেন। No wonder the people of Bangladesh, where I belong, are called mache bhate Bangali, rice and fish eating Bangali. Because without plates full of rice every day, Bangladeshi people can turn hangry, a portmanteau of hungry and angry. Don't believe me? Try me. ওকে, সো বলা হচ্ছে যে এটা অবাক করার কিছু না, অবাক হওয়ার মতো কোনো বিষয় না যে বাংলাদেশ, যেখান থেকে আমি এসেছি, তাদেরকে বলা হয় মাছে ভাতে বাঙালি, রাইস এবং ফিশ ইটিং বাঙালি। কারণ প্রতিদিন প্লেট ভর্তি ভাত ছাড়া বাংলাদেশি মানুষজন হ্যাংরি হয়ে যেতে পারে। হ্যাংরিটা হচ্ছে কি, হাংরি এবং অ্যাংরি মিলে হয়েছে, ক্ষুধার্ত এবং রাগী। এবং এই যে দুটো শব্দ মিল করা হয়েছে না, যে হাংরি এবং অ্যাংরি মিলে হ্যাংরি করা হয়েছে, এই মিশ্রণটাকে বলা হয় হ্যাঁ, দুটাকে মিলিয়ে ফেলেছে একসাথে, হ্যাংরি বানিয়ে ফেলেছে, ওই যে যুক্ত করা হয়েছে, কারণ ক্ষুধা পেলেই রাগ চলে আসে। তো
তো এই যে যুক্ত শব্দ তৈরি করা হয়েছে, যুক্ত শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াটা হচ্ছে পোর্টম্যান্টিউ। এই যে একটা নতুন ফ্রেজ কিন্তু শিখলেন, এই ধরনের ব্যাপার পোর্টম্যান্টিউ বলে এটাকে। এই ধরনের যুক্তাক্ষর মানে দুটো শব্দ একত্র করে একটা শব্দ তৈরি করা। তো বলা হচ্ছে বিশ্বাস করছে না, আমাকে ট্রাই করে দেখুন, আমার খালি পেটে থাকলে আমার মন মেজাজ খারাপ থাকে কিনা। ওকে, তারপর হচ্ছে মাছ ভাতের ছবি দেওয়া আছে, এটাও খুব মানে দারুণ দেখতে হয়েছে। অ্যাজ ইউজুয়াল যে ঘ্রাণে Yes. অর্ধভোজন বলে একটা কথা আছে, কিন্তু এখানে তো দৃষ্টিতে মানে প্রলোভন মনে হচ্ছে। ঘ্রাণে যদি অর্থভোজন হয়ে থাকে তাহলে দৃষ্টিতে ভোজন হয়। প্রলোভন, এখানে প্রলোভন হচ্ছে, ভোজন হচ্ছে না। Okay. So, but it's not just Bangladesh. We know the prominent cuisines from Asia, Europe, and Latin America by their starchy plant staples as well. For example, Italian cuisine is famous for wheat flour made pasta and pizza. We recognize the Spanish or Latin American cuisine by the tortilla or the paella made from rice or cornmeal. The English by its fish and chips, the Indian by its Mughal biryani with basmati rice, and the Japanese by its sushi and sashimi, all of which are made with some kind of starchy crop. এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশে না, যে এশিয়ার, ইউরোপ এবং ল্যাটিন আমেরিকার প্রমিনেন্ট প্রমিনেন্ট হচ্ছে মোটামুটি উল্লেখযোগ্য বা প্রখ্যাত যে রন্ধনশৈলীটা আছে, সেগুলোকে আপনি চিনতে মানে তাদের মধ্যেও কিন্তু স্টার্চি প্লান্ট স্টেপল আছে। স্টেপল হচ্ছে প্রধান খাবার, প্রধান শস্যের মধ্যে কিন্তু ওই প্লান্ট বেসড স্টার্চি প্লান্ট আছে, মানে শস্য জাতীয় আছে। উদাহরণস্বরূপ ইটালিয়ান কুইজিনটা বিখ্যাত হচ্ছে হুইট ফ্লাওয়ারের দ্বারা তৈরি পাস্তা এবং পিৎজার জন্য। হুইট ফ্লাওয়ারটা কি জিনিস বলেন দেখি? সাদা আটা, গমের আটা। গমের আটা, হ্যাঁ। গমের হচ্ছে ভুট্টা থেকেও আটা হয়, বুটের থেকেও আটা হয়, যেটাকে বেসন বলি আমরা, নাকি? সো এই কারণে ওগুলো হচ্ছে চিকপি ফ্লাওয়ার থেকে শুরু করে অনেকগুলো ফ্লাওয়ার আছে। যাক, সাইফুল ইসলাম আমাদের সাথে আছেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম ফ্রম সিলেট। ওকে, ওয়েলকাম। সো আর ইউ এনজয়িং দ্য আর্টিকেল? লেট মি নো। তারপর বলা হচ্ছে যে আমরা স্প্যানিশদেরকে বা ল্যাটিন আমেরিকান রন্ধনশৈলীটা চিনতে পারি টর্টিলা বা পেলা এটা থেকে, যেটা চাল কিংবা কর্ন মিল থেকে প্রস্তুত। কর্ন হচ্ছে ভুট্টা, ওটার কোনো একটা অংশ থেকে প্রস্তুত। ইংলিশদেরকে আপনি চিনতে পারবেন, ইংরেজদেরকে চিনবেন হচ্ছে ফিশ অ্যান্ড চিপস থেকে, এটা ওদের একটা ফুড আইটেম। ইন্ডিয়ানদের চিনতে হবে মুঘল বিরিয়ানি বাসমতি চালের সাথে। জাপানিজদের চিনতে হবে সুশি এবং সাশিমি থেকে, এবং সেগুলো সবগুলোই কোনো না কোনো এক ধরনের খাদ্যশস্য থেকে, দানাদার শস্য থেকে তৈরি হয়। তারপর ওই যে পেলা যেটা বলছিলাম না, ওইটার একটা ডিশের ছবি দেওয়া আছে। এখন ছবি দেখে বলেন তো দেখি কি কি দেখতে পাচ্ছেন, খালি চোখে কি কি শনাক্ত করা যাচ্ছে বলেন? চিংড়ি আছে স্যার, চিংড়ি আছে, আর তারপর লেমন। লেমন লেমন আছে, আছে, মটরশুঁটি আছে, মটরশুঁটি আছে, চিকপিস, আর মাংস আছে কোন এক ধরনের। তারপর হচ্ছে টমেটো, টমেটো থাকতে পারে, টমেটো থাকতে পারে, আর হচ্ছে খুব সম্ভবত শামুক টাইপের কিছু, শামুক না ঝিনুক টাইপের কিছু একটা দেখা যাচ্ছে, খোলা হতেও পারে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা আমি উপর থেকে খেয়াল করছি। ওকে, সো এটা হচ্ছে ফেলা। এখন বলা হচ্ছে যে দুনিয়াতে 50,000 খাবারের মানে খাওয়ার যোগ্য গাছ আছে, আপনি খেতে পারবেন 50,000 গাছ। খুব ইন্টারেস্টিং সব তথ্য এখানে দেওয়া আছে। মিস্টার মাসুম, পরে দেখি। among the 50,000 edible plants in the world, just 15 provide 90% of the world's food energy intake. Rice, corn, maize, and wheat make up 2/3 of this. These three crops have supplied the calories that made it possible for the world population to rise toward 10 billion. ওকে, মিস্টার মাসুম একটু ট্রান্সলেট করেন দেখি, এটা এই প্যারাটা ট্রান্সলেট করি দেখি, চেষ্টা করে দেখি। মানে বিশ্বে প্রায় 50,000 ইডিটেবল প্লান্ট আছে, তার ভোজ্য গাছ আছে, এবং জাস্ট 15 প্রোভাইড 90% অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ফুড এনার্জি ইনটেক। তার মধ্যে হচ্ছে 15টা হচ্ছে ইনটেক এনার্জি প্রদান করে স্যার। মানে বিশ্বের খাবার থেকে যে শক্তিটা পাওয়া যায় তার মধ্যে 90%টা আসে হচ্ছে মাত্র 15টা থেকে। 15টা থেকে। তারপর রাইস, কর্ন এন্ড হোয়াইট মেক আপ 2/3, মানে চাল, ভুট্টা এবং গম থেকে তৈরি হয় মানে 2/3।
These তিন three ভাগে দুই ভাগ। cro- these three crops have supplied the calories that made it possible for the all population to raise toward 10 billion. এই তিনটা মানে ক্রপস, এই তিনটা ফসল যে সাপ্লাই করে স্যার ক্যালোরি, যেটা পৃথিবীর যে পপুলেশন আছে প্রায় 10 বিলিয়ন পপুলেশন এই তিন ধরনের সাপ্লাই থেকে ক্যালোরি সংগ্রহ করে স্যার, উৎপাদন করে, তৈরি করে। স্যার আছেন? পরেরটা পড়বো? ওকে, আচ্ছা, সো বলা হচ্ছে 10 বিলিয়নের এই যে রেসটা আছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রেসে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে এই ক্যালোরিগুলো, এই তিনটা ক্রপস থেকে এসেছে। কন্টিনিউ, পরের প্যারাতে যাই। হোয়াইট ফিল্ড টেক আপ ওয়ে মোর ল্যান্ড স্পেস দ্যান এনি আদার ফুড ক্রপ। Other food staples include millet and sorghum. সরগাম, হ্যাঁ। Tubers such as potatoes, cassava, yams, and taro, and animal products such as meat, fish, and dairy. The oldest and the longest running festival are also related to crop harvesting. Consider Bengali or Punjabi Pohela Boishakh, Persian Nowruz, নওরোজ, South Indian Pongal, Moon Festival in mid-autumn in China, Yam Festival in Ghana, etc. People make delicious cakes and food from newly harvested crops and their flour. During the harvesting festival in Jordan, they make a type of bread with new flour and salt from the Dead Sea. ডেড সি, They হ্যাঁ। believe that as salt preserves food, this salty bread will preserve their bond with God, and eventually God will bless them with a good harvest the next year. ওকে, ব্লেস শব্দটা, ব্লেস, হ্যাঁ। ওকে, সো এবার দেখি, ট্রান্সলেট করি সেকেন্ড প্যারাটা। হুইট ফিল্ডস, Wheat fields take up way more land space than any other food crops. মানে ক্রপস, কর্পস কিন্তু অন্য জিনিস। কর্প মানে ক্রপস, কর্পস হচ্ছে শস্য, লাশ মনে হয়। ফসল স্যার না? হ্যাঁ, ফসল, কিন্তু কর্পস মানে লাশ, কিন্তু হুই উচ্চারণ করলে বিপদ। ওকে, তারপর এটা অর্থটা করি, হোয়াইট ফিল্ডস মানে গমের মাঠ টেক আপ ওয়ে মোর ল্যান্ড স্পেস দেন এনি আদার ফুড, মানে গমের যে ফিল্ডটা আছে এটা হচ্ছে অন্য ফুডের চেয়ে বেশি জায়গা নেয়, তাই তো স্যার? হ্যাঁ, গমের ক্ষেতটা হচ্ছে বেশি জায়গা নিয়ে ফেলে অন্য যে কোনো শস্যের চাইতে। আদার ফুড স্ট্যাপলস ইনক্লুড মিলেট এন্ড সরগাম, তো অর্থ ভুলে যায় না। আদার ফুড স্ট্যাপলস ইনক্লুড মিলেট এন্ড, অন্যান্য মূল খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে মিলেট, সরগাম, এগুলো। সরগাম, মিলেট এগুলো হচ্ছে এক ধরনের খাদ্যশস্য। আমি ছবি দিয়ে দিচ্ছি। আছে স্যার, টিউবারস আছে সাসেস, পটেটো, এছাড়াও আলু, কাসাভা, ইয়াম এন্ড ট্যারো, এন্ড এনিম্যাল প্রোডাক্ট মানে পশু থেকে উৎপাদিত পণ্য, সাসেস মিট, ফিশ এন্ড ডেইরি। দ্য ওল্ডেস্ট এন্ড লংগেস্ট রানিং ফেস্টিভ্যাল মানে পুরাতন এবং দীর্ঘমেয়াদী যে চলমান যে উৎসবগুলো আছে, আর অলসো রিলেটেড, এগুলো সম্পর্কিত টু ক্রপ হারভেস্টিং, মানে সংগ্রহ করে না স্যার, ফসল সংগ্রহ করে, ফসল কাটার উৎসব, ফসল কাটা উৎসব। আমাদের যেমন আছে, নবান্ন আছে। কনসিডার বেঙ্গলি অর পহেলা বৈশাখ, মানে পার্সিয়ানরা নওরাজ, সাউথ ইন্ডিয়ানরা নওরোজ, সাউথ ইন্ডিয়ানরা পোঙ্গাল, মুন ফেস্টিভ্যাল মানে চন্দ্র উৎসব ইন মিড অটাম ইন চায়না, ইয়াম ফেস্টিভ্যাল ইন ঘানা। পিপল মেক ডেলিশিয়াস, বলে দেখি, ইয়ামটা কিন্তু আমাদের দেশে হয়, ইয়ামটা আমাদের দেশে হয়। আলুর জাত ভাই, কিন্তু মিষ্টি লাগে। মিষ্টি আলু, আচ্ছা আচ্ছা।
দানাদার ইয়াম বলেছে। হ্যাঁ, দানাদার শস্যগুলোর মধ্যে ছিল মিলেট আর হচ্ছে সরগাম। এটা হচ্ছে একটা ঘাস জাতীয় জায়গা থেকে হয় আর কি। আর টিউবার, টিউবার হচ্ছে আলু জাতীয়, যেটা মাটির নিচে হয়। পটাটো, ক্যাসাভা, ইয়াম এগুলো সব মাটির নিচে হয়, এবং টারো। আর অ্যানিমেলের মধ্যে আছে মিট, ফিশ আর ডেইরি। ডেইরি হচ্ছে দুগ্ধজাত পণ্য, মিট আর ফিশ তো আমরা চিনি, মাছ মাংস। ওকে, তারপর পিপল মেক ডেলিসিয়াস কেক, মানে মানুষ ডেলিসিয়াস কেক তৈরি করে অ্যান্ড ফুড ফ্রম নিউলি হারভেস্টেড ক্রপস। হারভেস্টেড মানে হচ্ছে কি বললেন স্যার তখন? ফসল কাটা বা ফসল ফসল তোলা। কাটে, হ্যাঁ, তোলে, মানে নতুন যে ফসলগুলো আছে এগুলো তোলে, অ্যান্ড দেয়ার ফ্লাওয়ার, ওই আটা দিয়ে। আটা দিয়ে, ওকে, ওই আটা দিয়ে। আচ্ছা স্যার, ডিউরিং দ্য হারভেস্টিং ফেস্টিভ্যাল, ফসল কাটার যে মৌসুম, ইন জর্ডানে দে মেক এ টাইপ অফ ব্রেড উইথ নিউ ফ্লাওয়ার, তারা আটা দিয়ে নতুন রুটি তৈরি করে, অ্যান্ড সল্ট ফ্রম দ্য ডেড সি, এবং লবণ সংগ্রহ করে তারা মৃত সাগর থেকে। দে দে বিলিভ, তারা বিশ্বাস করে, দ্যাট এলস সল্ট প্রিজার্ভ ফুড, এই লবণটা হচ্ছে খাদ্যকে সংরক্ষণ করে। দিস সল্টি ব্রেড, এই লবণাক্ত রুটি, উইল প্রিজার্ভ দেয়ার বন্ড উইথ গড, and eventually God will bless with them with a good harvest the next year. অনেক বড় সেন্টেন্স। দিস সল্টি ব্রেড, এই লবণাক্ত রুটি প্রিজার্ভ, সংরক্ষণ করবে, দেয়ার বন্ড, বন্ড মানে কি বলছে স্যার? বন্ধন। বন্ধন, সরি, বন্ধন উইথ গড, মানে ঈশ্বরের সঙ্গে তারা এই মানে সল্টি যে লবণাক্ত রুটিটা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কটা সংরক্ষিত করবে, and eventually God will bless, এবং ব্লেস। তাছাড়া ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করবে, দেম উইথ এ গুড হারভেস্ট দ্য নেক্সট ইয়ার, মানে পরবর্তী বছরের জন্য ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করবে, তাই তো স্যার? যে আরেকটু ফসলের জন্য আশীর্বাদটা করবেন। যাক, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো তারপর হচ্ছে চপস্টিক্স উইথ রোলের একটা ছবি দেওয়া আছে, এবং নিচে খাবারের ইতিহাসটা কিভাবে এই ধরনের আসলো সেটা একটু দেখবো। সো মিস তৃষ্ণা, শুনি। জি স্যার। অ্যান গিবন্স কি বলছেন? And gibbon, yes. And Gibbons, a food historian, said in her article, Evaluation of Diet, that we are basically what our an- ancestors ate. She traveled from Bolivia to Tanz- Tanzania, Greenland, the Medi- mm, the Mediterranean মেডিটেরানিয়ান। হ্যাঁ, region, sorry, মেডিটেরানিয়ান, ভূমধ্যসাগরীয়। Mediterranean region, Malaysia, Greece, and Afghanistan to follow their food habits. But what I have heard about human ancestors in that they were mainly meat eater from the hunter-gatherer analogy. Then how did we get used to such plain, starchy foods? ওকে, থ্যাংক ইউ। সো মিস তৃষ্ণা, একটু ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করি কি বলছেন এখানে। So tough. আমি আছি, হেল্প করছি, সমস্যা নেই। And okay, and Evans, a food historian, said in her article, Evolution of Diet. So, কি বুঝতে পারছেন আপনি? যেটাই এই লাইন and থেকে বুঝতে পারছেন সেটাই বলেন। মানে ডায়েটের যে ইভালুয়েশনটা, মানে ইভালুয়েশন বলতে নতুন কোনো উদ্ভাবক, ডায়েটের কোনো নতুন বিবর্তন, কোনো চ্যাপ্টার, বেসিক্যালি বিবর্তন। বিবর্তন, ডায়েটের বিবর্তন নিয়ে একটা আর্টিকেল, এটার নাম ছিল ইভলিউশন অফ ডায়েট। ওই আর্টিকেলে একজন খাদ্য ঐতিহাসিক অ্যান গিবন্স বলেছেন যে আমরা বেসিক্যালি সেটাই যেটা আমাদের অ্যানসেস্টররা খেয়েছিলেন। অ্যানসেস্টর মানে কি জানি? কেউ জানেন বলেন দেখি? অ্যানসেস্টর আমাদের পূর্বপুরুষ। পূর্বপুরুষ। হ্যাঁ, ওকে, পূর্ব যারা পূর্ব আছে। যারা আছে। তারপর পরের লাইনটা, ancestors, ancestors.
She traveled from Bolivia to Tanzania and Greenland and Mediterranean. Mediterranean region. সে ট্রাভেল করেছে উম, মানে বলিভিয়া থেকে তানজানিয়া, গ্রিনল্যান্ড এন্ড এটার অর্থটা কি বলেছিলেন? মেডিটেরেনিয়ান, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। ভূমধ্য সাগরের, ভূমধ্য সাগরে এবং মালয়েশিয়া, গ্রিস এন্ড আফগানিস্তান টু ফলো দেয়ার ফুড হ্যাবিটস। এবং মালয়েশিয়া, গ্রিস এন্ড আফগানিস্তানও তাদের ওই খাদ্য অভ্যাসটা ফলো করে। এটার পেছনে পেছনে উনি এইসব জায়গাতে গিয়েছেন খাদ্য অভ্যাসটা ফলো করার জন্য। তারপর আচ্ছা আচ্ছা। বাট হোয়াট আই হ্যাভ heard about human ancestors in that they were mainly meat eater from the hunter gatherer analogy. হুম, মানে আমাদের পূর্বপুরুষরা আসলে মেইনলি মাংসাশী ছিলেন, হুম। এরকম কিছু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের পূর্বপুরুষরা এবং তারা তাদের শিকার, হ্যাঁ, শিকারের সাথে যুক্ত ছিল। যুক্ত ছিলেন এবং সে মূলত ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষরা হচ্ছে মাংসাশী এবং এটা তাদের যে মাংসাশী, উপমা ছিল সেটা হচ্ছে হান্টার গ্যাদারার, দ্যাট মিনস শিকারী এবং হান্টার সংগ্রহকারী। গ্যাদারার এনল। তারপরে লাইন আচ্ছা। Uh, then how did we get used to such bland starchy food? আমরা কিভাবে এই মানে স্টার্সি ফুডের দিকে আহ, এগোলাম, অভ্যস ইউজ হ্যাঁ টু ইউজ টু হলাম বা অভ্যস্ত এগোলাম, হলাম। এটার পরবর্তীটা আসছে আর কি। হুম, ওকে। সো তারপর পরের প্যারাটা শুনি। The transition from hunting and gathering to সেডেন্টারি। sedentary sedentary uh, agriculture took place in 13 to 24 different locations around the planet, starting around 12,000 years ago. According to anthropologists, it was in the Middle East, Iran region there where agriculture immigrant. ওকে, There are several এটুকু uh, ট্রান্সলেট করি ট্রানজিশনটা। transition ট্রানজিশন মানে কি? gathering. রূপান্তর। আমি শুনতে পাইনি স্যার। রূপান্তর, ট্রানজিশন হচ্ছে রূপান্তর। রূপান্তর, একটা ফর্ম থেকে আরেকটা ফর্মে জাস্ট রূপান্তর করা। From hunting and gathering to sedentary, এটার মানে কি? sedentary সেডেন্টারি মানে হচ্ছে আসীন বা উপবিষ্ট, কিন্তু এটার ট্রান্সলেশনটা আমার কাছে মিলছে না, আমি এটা খুঁজে বেড়াচ্ছি, আমি জানাচ্ছি বের করে, ঠিক আছে? আপনি দেখি বাকিটা বের করেন। agriculture took place in 13 different locations around the planet. সেডেন্টারি মানে হচ্ছে স্থির, সহজ যে ট্রান্সলেশনটা আছে সেটা আচ্ছা হচ্ছে আচ্ছা। স্থির একটা ইয়ে আর কি, কি বলে এটাকে, ব্যবস্থা, আর্কিটেকচার। কারণ এগ্রিকালচার তো স্থির জায়গায় বসে করতে হয়, জমি নিয়ে চলে যাওয়া যায় না, আচ্ছা কিন্তু এই হান্টিংটা ঘুরে ঘুরে শিকার করা যায়। এবং আচ্ছা আচ্ছা, তারপর বলা হচ্ছে যে এই এই যে শিকার রূপান্তরটা, করা এবং হ্যাঁ, স্বীকার করাটা, শিকার করা এবং সংরক্ষণ করার যে স্থির যে প্রভাবটা সেটা আহ 13 থেকে আহ, আহ, 24। 24টা ডিফারেন্ট, হ্যাঁ 24টা ডিফারেন্ট লোকেশনে এটা ছিল, আচ্ছা, আরেকটু স্থির ছিল। আরেকটু চেঞ্জ হবে যে হান্টিং এবং গ্যাদারিং থেকে সেডেন্টারি এগ্রিকালচার মানে স্থির কৃষিতে যে রূপান্তরটা আছে এটা ঘটেছিল পুরো দুনিয়া জুড়ে, পুরো প্ল্যানেট মানে পুরো গ্রহ জুড়ে 13 থেকে 24টা আলাদা আলাদা জায়গায়, এবং শুরু হয়েছিল 12,000 বছর আগে কৃষির সূত্রপাত। তারপর According to অ্যানথ্রোপোলজিস্টস। anthropologists, হ্যাঁ, it was in the Middle East.
আচ্ছা, এটা অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা বলতে চাচ্ছে এটা হয়েছিল ইরান রিজিয়নে। অ্যানথ্রোপোলজিস্ট মানেটা কি? তারা কি বিশেষজ্ঞ? অ্যানথ্রোপোলজিস্ট এটা হচ্ছে নৃতত্ত্ববিদ। নৃতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞানী স্যার। নৃবিজ্ঞানী। এটা বা একটু হচ্ছে উচ্চারণটা যে কঠিন। নিউট্রিশনিস্ট। না না, নিউট্রিশনিস্ট আলাদা, ওটা পুষ্টিবিজ্ঞানী। এটা হচ্ছে নৃতত্ত্ববিদরা কি আচ্ছা করে, আচ্ছা। মানুষের ইতিহাস এগুলো নিয়ে কথাবার্তা হয় আর কি, যে মানুষ কোথা থেকে আসলো, কোন এলাকার হ্যাঁ মানুষ হ্যাঁ, কেমন, ইতিহাস। এই জিনিসগুলো আর কি। এটাকে নৃতত্ত্ব বলে, হ্যাঁ, উচ্চারণটা একটু টাফ। মানুষকে নিয়ে এরা। মানুষকে নিয়ে গবেষণা করে, মানুষের ইতিহাস কোথা থেকে আসলো এইসব। ওকে, যে এটা মিডল ইস্টে শুরু হয়েছিল এবং ইরান রিজন, যেখানে কৃষির সূত্রপাতটা রিজনে। হয়, উদ্ভাবনটা হয়, জেগে ওঠে। ওকে, তারপর বেশ কিছু থিওরি আছে। মিস্টার ইমাম, থিওরিগুলো শুনি আপনার কাছ থেকে, পড়েন দেখি। There are several theories related to this. One theory talks about population expanding, which created strain on local food supplies until it was necessary to give up the leisurely, leisurely, sir, লেজারলি, হ্যাঁ লেজারলি। leisurely life of the hunter gatherer for the nutritional deficiency and toil of farming life. ওকে, এই প্যারাটা একটু ট্রান্সলেট করি মিস্টার ইমাম। সো কি কি থিওরি আছে? সেভারাল মানে বেশ কিছু থিওরি এই সম্পর্কে আছে। সো একটা থিওরি কি বলছে? পপুলেশন মানে জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা বিষয়ে জনসংখ্যা কথা বলে। বৃদ্ধিটা, হ্যাঁ এই বিষয়ে কথা বলছে। তারপর কারণ এর ফলে কি হলো, যেটা তৈরি করেছে। যেটা যেটা স্থানীয় যে খাবার সাপ্লাই দেওয়া হতো হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা ওটার উপর একটা কি তৈরি করেছে? যখন জনসংখ্যা বাড়ে, খাবারের উপর কি তৈরি হয়? একটা সংকট তৈরি হয়। সংকট বা চাপ বা টান, স্ট্রেইনটা হচ্ছে এটা। হ্যাঁ, এই টান তৈরি হয়েছিল। তারপর আনটিল until it was necessary to give up the leisurely life of the hunter gatherer for the nutritional deficiency. নিউট্রিশনাল মানে পুষ্টিগত, ডেফিসিয়েন্সি মানে ঘাটতি, পুষ্টিগত ঘাটতির জন্য। তা এখানে কি বোঝালো দা গিভ আপ দ্য লেজারি লাইফ হ্যাঁ, মানে তাদের বিলাসিতার যে জীবন বিলাসিতার ছেড়ে জীবন, দিয়া। আরামায়েশের যে জীবন যেটা আছে, অলস। আগে হচ্ছে মনে হতো যে আপনার ভালো লাগতেছে না, আপনি চলে যাবেন কক্সবাজার, কক্সবাজারে যাই কিছুদিন হচ্ছে হাঙর টাঙর মারবেন, ওটা খাবেন। তারপর ভালো লাগছে না, আপনি চলে যাবেন বনে, ওখানে যে হরিণ মারবেন। মানে এটা ছিল হান্টার গ্যাদারারদের জীবন। তো যখন খাবারের সাপ্লাইতে টান পড়েছে, তখন তো আর ওই কত আর মারবে, একটা জায়গায় কত প্রাণী বা থাকে, মেরে শেষ করে ফেলেছে। তখন ওরা এই তাদের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে যে তারা এই আয়েশের জীবনটা ছেড়ে, হান্টার গ্যাদারারে তারা হচ্ছে নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সির জন্য, মানে পুষ্টির ঘাটতির জন্য, এবং কৃষি জীবনের যে খাটনিটা আছে সেটার জন্য তারা গিভ আপ করতে হয়েছে। ওকে, ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। তারপর দেখি মিস্টার ইমরান, পরে আরেকটা থিওরি আছে, সেটা কি বলছে? Yes, sir. Another major set theories focus on climate change. Around 12,000 years ago, the climate case of the fluctuate, ফ্লাকচুয়েট। একটা second, fluctuate and the become color and drier. And more atmosphere carbon dioxide was available, which could have made growing crops more ফিজিবল। feasible, feasible. ওকে, এবার এটাকে ট্রান্সলেট করি। Another major, uh, on another major set of theories. অন্য এক এক uh, একটা সেট, একটা থিওরির সেট, মানে বেশ কিছু থিওরির কথাই বলা হচ্ছে। কিসের উপর another ফোকাস করছে? major set of theories মেজর তো মানে focus হচ্ছে on মূল। climate change. ক্লাইমেট চেঞ্জটা কি মিস্টার ইমরান? যেটা নিয়ে খুব কথাবার্তা Climate হয়, change মানে গরম পড়ার পড়লেই কথা হয় এটা নিয়ে, যেই কারণে গরম পড়ছে। এখ- এখন খুব আর্দ্রতা, হচ্ছে আর্দ্রতা, জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ু 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 পরিবর্তন। পরিবর্তন, সরি। হ্যাঁ, এবং 12,000 বছর আগে কি হয়েছিল? ফ্লাকচুয়াল
ফ্লাকচুয়েট শব্দটা একটু ব্যাখ্যা করি, হ্যাঁ। ফ্লাকচুয়েট হচ্ছে উঠানামা হ্যাঁ করা। হ্যাঁ স্যার। এটা হচ্ছে দেখবেন যে বাল্ব বা ইলেকট্রিসিটি ফ্লাকচুয়েট করে, দেখবেন যে ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েট বলে। আপনাদের স্ট্যাবিলাইজার দেখেছেন কিনা জানি না, আগে ফ্রিজের সাথে স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহার করা লাগতো। তো গ্রামের বাড়িতে বিশেষ করে ভোল্টেজ আপ ডাউন করলে ওই কাঁটাটা নাড়াচাড়া করতো, ওটাকে ফ্লাকচুয়েট বলে। ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েট করলে লাইটও আপ ডাউন করে, এই জিনিসটা। তো উঠানামা করার কথা বলা হচ্ছে, যে Climate পরিবর্তিত makes হওয়া। the fluctual আর সিজ become মানে বন্ধ হয়ে যাওয়া। cooler and drier. কি The ঘটলো climate মিস্টার ইমরান, converts যে আবহাওয়াটা, জলবায়ুটা কেমন হলো? আবহাওয়া পরিবর্তন করতে এবং কালার এবং শুখা মানে শুকনো এবং ঠান্ডা হয়ে গেল, কুলার। এবং কুলের and কম্পারেটিভ ফর্ম। more atmosphere carbon dioxide was available. হুম। এবং বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রাটাও হচ্ছে বেড়ে গেল। এটা কিন্তু সুবিধাও আছে, গ্রিন হাউস ইফেক্টের নাম শুনেছি না? কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু হিটটা ধরে রাখে পৃথিবীতে, এই কারণে একটু গরম হয়। আর তাপমাত্রা একটু বাড়লে সেখানে ফসল উৎপাদন করা যায়, হিটের দরকার আছে। Which could have made growing crops more feasible. ফিজিবলের সিনোনিম Which হচ্ছে could পসিবল, সম্ভব। সম্ভব। possible, পসিবল করেছে। which could have growing মানে made, হুম। যেটা বানিয়েছে। which which could have made growing crops ফসল, ফসল মানে বড় হয়েছে আর কি, ফসল বড় করাটা বা জন্মানোটা আরো সম্ভব করে তুলেছে, বড় সাধ্য করে তুলেছে। more স্যার এখানে possible মানে এখানে অনেক could have সম্ভব। made দ্বারা কি বোঝাইছে স্যার? কোনটা? স্যার ওই যে আমার একটু could have সেটা হয়তো, হয়তো এখানে কুড দিয়ে বোঝাচ্ছে হয়তো, শিওর করে কিন্তু আর বলা যায় না, which কারণ এগুলো হচ্ছে থিওরি। could have এগুলো সব থিওরি। ওই যে উপরে একটা থিওরি আছে, নিচে এই যে আরেকটা থিওরি, যে খাবারের টান পড়েছিল ওটা একটা থিওরি ছিল না? সবই সম্ভাব্য ব্যাপার, আসলে যে কি হয়েছিল কেউ জানে না, কিন্তু থিওরি তো দেওয়া যায় নাকি? এই জন্য কুড শব্দটা দিয়ে চালিয়ে দেয় আর কি, বলে হতে পারে। ওকে, জি জি থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার ইমরান। সো could ডেভিড গ্রিক উনি কি বলছেন মিস্টার মাসুম, পড়েন দেখি। David Grieg, an anthropologist, in his 1996 journal, The Stretch Staples in the Old Food Consumption, explained this. He said that this transition from a meat-based plate to cultivated crops occurred because as the communities grew, the early Homo sapiens needed easy calorie sources, and these stretchy staples, cereals and roots were সিরিয়ালস। generally cereals and roots were generally the cheapest source of calories. Cereals were also one of the cheapest ওকে, sources of protein, so they made up high proportion প্রপোর্শন। of food intake. ওকে, এবার একটু এটা ট্রান্সলেট করি, কি অবস্থা। ডেভিড গ্রিক, উনিও নৃতত্ত্ববিদ, কি বলছেন দেখি। David Grieg, an anthropologist, একজন নৃবিজ্ঞানী, in his 1996 সালে 1996 সালে একটা জার্নালে তিনি লিখেছিলেন staples in all food consumption. স্ট্যাপলসটা কি স্যার? স্টার্চি স্টেপলস, স্টেপলস হচ্ছে প্রধান খাদ্য। প্রধান খাদ্য, বিশ্বের প্রধান খাদ্য, এবং কনজাম্পশন হচ্ছে স্যার কঠিন খাদ্য। স্টার্চি জিনিসটা হচ্ছে একটু কাই কাই টাইপের হয়, যেটা আটা টাইপের। consumption মানে এক্সপ্লেন, এটা ব্যাখ্যা পরিমাণ। তিনি বলেছিলেন that this transition, এই স্থানান্তর বা রূপান্তরটা from a meat মানে মাংস থেকে বেস্ট প্যালেট। প্যালেট মানে মাংস, এই রূপান্তরটা মাংস ভিত্তিক প্লেট টু কাল্টিভেট মানে চাষাবাদের, ফসল চাষাবাদের বিষয়ে ঘটে স্যার, অকার। বিকজ মিড বেস প্যালেটটা একটু বোঝাই। প্যালেট হচ্ছে রসনা, আমাদের যে খাবারের যে চাহিদাটা আছে না, ওই যে কি বলবে, স্বভাবটা, খাওয়ার স্বভাবটা, প্যালেট ওটা। এমনি প্যালেট সার্চ দিলে পাবেন কি, আমাদের ওই যে জিহ্বার উপরে যে তালুটা থাকে না, ওটা প্যালেট, কিন্তু রসনা হিসেবে এটা যায় আর কি। এটা একটু আগের একটা আর্টিকেলের জন্য বের করেছিলাম। সেই প্যালেট স্যার, জিহ্বার উপরে প্যালেট। হ্যাঁ, জিহ্বার উপরে প্যালেট। বিকজ
বিকজ কারণ অ্যাজ দ্য কমিউনিটিস গ্রিউ, সমাজে কমিউনিটিতে এটা উৎপাদিত হয়েছিল, জন্মিয়েছিল। দ্য হুম। আর্লি হোমো স্যাপিনিস, স্যাপিয়েন্স মানে মানে মানুষ। স্যাপিয়েন্সটা কি স্যার? হোমো স্যাপিয়েন্স হচ্ছে আচ্ছা মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম। আচ্ছা, হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষ, আচ্ছা, নিডেড ইজি ক্যালোরি সোর্সেস, সহজে ক্যালোরি প্রয়োজন ছিল, উৎসটা দরকার সহজে ছিল। উৎস ছিল। And these stress staples, cereals and root were, সিরিয়ালটা কি স্যার? root সিরিয়ালটা were, হচ্ছে খাওয়ার জিনিস, কিন্তু সকালের নাস্তা দেখেন না, দুধে ভিজিয়ে খায়, সিনেমাতে আমি বেশি দেখেছি। সুপার শপে বাংলাদেশে এখন পাওয়া যায়, প্যাকেটে করে বিক্রি করে। okay sir, root were ছবি দিয়েছি আমি। generally the cheapest source of calories। ও আচ্ছা, এইটা হচ্ছে মানে খুব কম ক্যালোরি, সোর্সটা খুব কম, না না না, চিপেস্ট হচ্ছে সবচেয়ে সস্তা উৎস। সস্তা হচ্ছে, সরি ঝামেলা কম সস্তা রাখে। উৎস ছিল। হ্যাঁ। সিরিয়াল ছিল অলসো ওয়ান অফ দ্য চিপেস্ট সোর্স, মানে কম সিরিয়ালস অন্যতম একটা কম দামি সোর্স ছিল ফর প্রোটিনের জন্য। সো দে মেড আপ এ হাই প্রপোর্শন অফ ফুড ইনটেক। সুতরাং দে মেড আপ, তারা তৈরি করতো এ হাই প্রোটিন, হাই প্রপোর্শন হচ্ছে কি স্যার? অনুপাত হচ্ছে অংশ না, অংশ বা অনুপাত যেটাকে বলা হয় আর কি, প্রপোর্শন। অনুপাত, খাবার মানে গ্রহণের খাদ্যের যে খাবার গ্রহণের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল এগুলো, এটাই বুঝিয়েছে। ওকে, কঠিন স্যার। যাক হবে আস্তে আস্তে, সমস্যা নেই। এটা একটু অন্যরকম আর্টিকেল। মজার বিষয় হচ্ছে রিডার ডাইজেস্টে এই ধরনের আর্টিকেলগুলো আরো কঠিন থাকে। তো এটা একজন বাঙালি লেখা। আর সবচেয়ে বড় কথা স্যার, আমরা কিন্তু এইভাবে ট্রান্সলেট কখনো করি না, যার কারণে আরো বেশি এটা করাচ্ছি, এটা একটা নতুন আইডিয়া পেলাম ভালো। গতদিন আসলে এটা আপনাদের কাছ থেকে পাওয়া। আমি একটা আইডিয়া পেলাম। সো এটা আগে করতাম, মাঝখানে কিছুদিন বন্ধ ছিল, এখন ভাবলাম যে আরেকটু আবার ট্রাই করি, প্রয়োজন অল্প করে আর্টিকেল করবো, কিন্তু জি জি ট্রান্সলেট করে স্যার, করেছি। ভালো। ওকে, সো মিস তৃষ্ণা, পরের প্যারাটা, ইভেন টুডে দিস রিমেইনস ট্রু। ওকে, আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। মিস তৃষ্ণা আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? Okay, I think she's not here right at the moment. So, Mr. Imam, your turn. Continue করেন দেখি। স্যার কথা হচ্ছে তো স্যার একটু ওয়েট প্লিজ। হ্যাঁ, স্যার মেন ফাইল থেকে পড়বো। Even থেকে, even in poorer countries, even today this remains এখান থেকে। Even today this remains true in poor countries. ASMK Bennett coined the term the Starcy-Staple ratio and argued that it was inversely related to income. It has also been suggested that the absolute consumption of starchy staples is related to income. ওকে, সো ট্রান্সলেট করে দেখি কি অবস্থা আজকের দিনে। And today আজকের দিনও দিস রিমেন, এটা আসতে ট্রু ইন পুয়ার কান্ট্রি, এটা মানে গরিব গরিব দেশগুলোর জন্য সত্য। সত্য আর কি। SKM পানেট কয়েন্ট দ্য ট্রাম্প, SKM এর মাইন্ড পয়েন্টে সূত্র অ্যাজ লেখছে। অ্যাজ হচ্ছে যেহেতু কুসমত, বা যেমন এম কে বেনেট নামে একজন, উনি ওই নামটা দিয়েছেন, একটা টার্ম, একটা স্টার্চি স্ট্যাপল রেশিও যে নামটা, এটা উনি দিয়েছেন এবং আর্গিউ জি জি করেছেন। আর্গিউ মানে কি? বিতর্ক করছে বিতর্ক বা করেছেন কি এটা? বিতর্ক করছে দ্যাট ইট ওয়াজ ইনভার্সলি রিলেটেড টু ইনকাম, এটা ইনকামের সাথে সম্পৃক্ত স্যার। ইনভার্সের সাথে সম্পর্কিত কিভাবে? উল্টো ভাবে। ইনভার্স হচ্ছে উল্টো, রিভার্স হচ্ছে বিপরীত, কিন্তু ইনভার্স হচ্ছে উল্টো। এটা ইনকামের ইনভার্সের সাথে, কিভাবে কাজ। ইনকামের সাথে এটা হচ্ছে উল্টো ভাবে সম্পর্কিত, এবং এটা পরের লাইনে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। It has also been suggested that the absolute consumption
of starchy staples is related to India. বুঝি নাই স্যার, পরেরটা কি হবে? এবং এটা বলা It is হচ্ছে, also এটাও সাজেস্ট করা হয়েছে যে অ্যাবসলিউট কনজাম্পশন, সর্বোচ্চ যে কনজাম্পশন হচ্ছে ভক্ষণ, মানে গ্রহণ করা, যেটা স্টার্চি স্টেপলটা, কঠিন খাদ্যটা, সেটা ইনকামের সাথে সম্পর্কিত। এবং এই স্যার যে তাহলে কি আপনি আগেরটাই বললো যে ইনকামের উল্টাটা, আবার এখন বলতেছে ইনকামের সাথে সম্পৃক্ত। সম্পর্কিত, এখন কিভাবে সম্পর্কিত, উল্টো উল্টো না সোজা, এটা কিন্তু এই লাইনে বলে নেই, পরের প্যারাতে আছে, এটা পড়েন, পরের এটা পড়লে বুঝতে পারবো। ডিমের দামের সাথে বলা আছে, এক্সাম্পল দিয়েছে, This সাপোজিশন। supposition probably explain that present economic inflation with a basic animal protein source egg price at 15 taka, we modern humans are taking refuge in the very old classic plate of rice and white bread, or maybe a basic pasta. এই যে এখানে খুব সুন্দর করে বলা আছে যে আমরা যে দানাদার খাবার খাই সেটা ইনকামের সাথে উল্টোভাবে জড়িত। দেখেন এটা কি বলেছে, এই সাপোজিশন, সাপোজিশন হচ্ছে একটা গেস, অনুমান। কি কি বলছে ব্যাখ্যা করেন দেখি। Probably explain the present economic inflammation, মানে সম্ভবত বর্তমানে যে অর্থনৈতিক ইনফ্লেমেশনটা, এটা এটা ব্যাখ্যা করে উইথ এ বেসিক অ্যানিমাল প্রোটিন সোর্স। ইনফ্লেশন কি মানে বলে না তো, ইনফ্লেশন জিনিসটা তো বলে না। এই বর্তমানে যেটা হচ্ছে, আমাদের টাকার দাম কমে গেছে। মুদ্রাস্ফীতি স্যার। হ্যাঁ স্যার ইংলিশটাই আসলে ওই সবাই বলে তো হ্যাঁ, মুদ্রাস্ফীতি। সবাই বোঝে, কিন্তু একটু মানে ব্যাখ্যা করলে আর কি সবাই আরেকটু বোঝা যেত ক্লিয়ারলি। দেখেন ইংরেজি শব্দ মোটামুটি চিনি আমরা অনেক, কারণ আসে পত্রিকা টত্রিকা, মানুষের সাথে আড্ডা দিতে গেলে চলে আসে। ওকে, তারপর উইথ এ বেসিক অ্যানিমাল প্রোটিন সোর্স এগ প্রাইস অ্যাট 15 টাকা। যে বেসিক অ্যানিমাল প্রোটিন সোর্স, অ্যানিমাল প্রোটিন সোর্সের বেসিক অ্যানিমাল পুরোটা প্রোটিন পুরোটা করেন, ওই পুরোটা লাইনটা পরে ট্রান্সলেট করতে হবে, এটা হচ্ছে একটা পুরো সেন্টেন্স। বেসিক with a basic animal protein source, egg priced at 50 taka, we modern humans are taking refuge in the very old classic plate of rice. তো বলা Our হচ্ছে, modern দেখেন আমি একটু ব্যাখ্যা করি, লাইনটা বিরাট লম্বা তো একটু বললে বুঝবেন সহসা। যে মূল যে অ্যানিমাল প্রোটিন সোর্সটা আছে, মানে বেসিক গোড়ার দিকে সবচেয়ে কম দামি এবং মূল বেসিক প্রোটিন সোর্সটা, আমিষের উৎসটা আমাদের সাথে কি, ডিম না? মাংসের অনেক কিন্তু দাম, ডিমটা আমাদের জন্য একটা সোর্স, এবং এটার দাম এখন উঠে গেছে 15 টাকায়। তো আমরা আধুনিক মানুষরা এখন টেকিং রিভিউজ, মানে আমরা এখন আশ্রয় নিচ্ছি কোথায়, ডিম কেনার সামর্থ্য নাই, এখন চলে যাচ্ছি ক্লাসিক প্লেট অফ রাইস। আমিষের জন্য হচ্ছে আমরা একটা সেই ক্লাসিক যুগে চলে যাচ্ছি, যে এক প্লেট ভাত বা সাদা রুটি অথবা একটা পাস্তা খেলে, বেসিক পাস্তা আর কি। মানে এটা হচ্ছে অনেকটা ওই ছোট থেকে বড় লোকের দিকে গেছে আর কি। যদি আমি একদমই গরিব হয়ে থাকি, ডিম খেতে পারতেছি না, আমি ওই যে পান্তা ভাত খেয়ে শেষ এক প্লেট, আরেকটু মিডল ক্লাস হলে হচ্ছে সাদা রুটি দিয়ে শেষ। আর যে হচ্ছে একটু বড় লোক, জায়গা হচ্ছে চিজ পাস্তা হাবি জাবি খাইতো, সে এখন একটা বেসিক পাস্তা খাচ্ছে। এই হচ্ছে ব্যাপার, যে যখন মুদ্রাস্ফীতিটা বাড়ে, ডিমের দাম বাড়তি হয়ে গেছে, তখন হচ্ছে আমরা একটু নিজেদের ইনটেকটা কমিয়ে দিচ্ছি বা একটু লোয়ার গ্রেডে নেমে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তখন আমিষ বাদ দিয়ে আমরা হচ্ছে চলে আসি সেই ক্লাসিক ভাত রুটিতে। এই হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, সো মিস্টার মল্লিক, আপনি কি পড়ার জন্য রেডি আছেন? সেক্ষেত্রে আপনাকে দিয়ে আমরা ফিনিশ করব আজকের মতো। জি স্যার। পড়েন দেখি। মিনওয়াইল লরেন কোর্ডেইন উনি কি বলছেন, আপনার জন্য একটা খুব মজার প্যারা করেছেন, পড়েন দেখি। Meanwhile, Lauren Cordian, an এভলিউশনারি evolutionary uh, evolutionary nutritionist at Colorado State University suggest an interesting but expensive stone age diet. In the book, the paleo diet, lost weight and uh, gain healthy by eating the food you were
designed to eat, she, he says. He says it is the only diet that uh, I is the only diet that ideally fit our genetic makeup. He studied the diet of living hunter Gatherers. gatherers and concluded that 73% of the societies uh, Derive. derived more than half derived more than half their calories from meat. Guardian came up with his failure prescriptions. Eat uh, plenty of lean meat and fish, but not uh, dairy products, beans or cereal grains. Foods introduced into your diet after the invention of cooking and agriculture. ওকে, সো এই Well, প্যারাটা ট্রান্সলেট করি দেখি কি অবস্থা। বলেন মিস্টার মল্লিক, আমি আর আপনি মিলে এটা ট্রান্সলেট করে ফেলি। কি বলছে এই প্যারাটাতে? meanwhile, এর মধ্যে বলতেছে যে সে একটা ওই উনি একটা সাজেস্ট করছে একটা ডায়েটের ব্যাপারে যেটা খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু এক্সপেন্সিভ আর কি। ওকে, ইন দিস বুক দ্য ফেলিওর ডায়েট মানে মানে এটা বেসিক্যালি লস ওয়েট উনি লস একটা বই লিখেছে ওয়েট লস করার জন্য, সোজা কথা। ওটা ট্রান্সলেট করার দরকার নেই, বইয়ের নাম। আমি একটু বলে আচ্ছা দিই যে এটা আচ্ছা খুব ক্যাচি একটা নাম দিয়েছে যে আপনি ওজন কমান এবং হেলদি হন সেই সব খাবার খেয়ে, যেটার জন্য আপনার শরীরটাকে ডিজাইন করা হয়েছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। ওই থাকে না যে দ্রুত মানে স্বাস্থ্য ফিরে পান, ওই খুব ক্যাচি টাইটেল দেওয়া আর কি। তারপর ইট ইজ দ্য অনলি ডায়েট, এখান থেকে করেন ট্রান্সলেট। স্যার এইখানে ইট ইজ দ্য অনলি ডায়েট দ্যাট জেনেটিক মেকআপ বলতে কি বোঝাচ্ছে স্যার? আসবো আসবো, দেখি আমাদের মল্লিক সাহেবকে কোথা দেন দেখি। it is the only diet that ideally fit our genetic makeup. মানে এই ডায়েটটা আমাদের জেনেটিক মেকআপ যেটা আমাদের মানে জেনেটিক্যালি যেটা আমাদের দরকার এটা মেকআপ করে, মানে আমাদের শরীর যেভাবে তৈরি জেনেটিক ভাবে সেটার সাথে ফিট করে আদর্শভাবে, এটা বোঝানো হয়েছে। সেই এই ডায়েটটাই ফিট করে। তারপর he studied the diet of living hunter gatherer and concluded that 73% of the societies derived more than half their calories from meat. And Guardian come up with his paleo prescription. উনি স্টাডি করেছেন, মানে গবেষণা করেছেন। হ্যাঁ, স্টাডি করছেন যে 73% ক্যালোরি আমরা বিভিন্ন হান্টিং করে আর কি, মানে যেগুলা না 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 না, এটা বলেছে যে ওইরকম কিছু হান্টার গ্যাদারার যারা আছে, মানে শিকারী এবং সংগ্রহকারীদের যে জীবনটা আছে, তাদের ডায়েট যেটা আছে ওটা নিয়ে উনি গবেষণা করেছিলেন। এবং এইসব সোসাইটি বা সমাজের 73%ই পেত, প্রাপ্ত আর কি, ডিরাইভ মানে হচ্ছে পাওয়া, ওটা পাস ফর্ম আছে, তাদের প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের অর্ধেকের বেশি ক্যালোরি আসতো মাংস থেকে। এবং এই কারণে কোর্ডেন আসলো কি, যে কি বলবো, কোর্ডেন তার পেলিও প্রেসক্রিপশন নিয়ে চলে আসলো। কি বলেছে উনি, কি করতে বলেছে প্রেসক্রিপশনে? ইট প্লেন্টি অফ লিন মিট। লিন মিটটা কি স্যার? এটা খুব মজার জিনিস, বলেন। মানে ডাক্তার কি বলে, মাংস খেলে কি ধরনের মাংস খেতে বলে, কে বলতে পারবে? ও ও মানে রেড মিটটা বাদ দিয়ে খেতে হবে, চর্বি ছাড়া মাংস। আরে রেড মিটই তো মজা, চর্বি ছাড়া মাংস। লিন মিট হচ্ছে চর্বি ছাড়া মাংস। Eat plenty of lean meat and fish, but not dairy products, beans or cereal grains. Foods introduced into our diet after the invention of cooking and agriculture. মানে বলছে যে প্রচুর পরিমাণ চর্বি ছাড়া মাংস এবং মাছ খাওয়ার জন্য, কিন্তু বাদ দিতে বলছে বিন এবং
শিম শিম জাতীয় যে খাবারগুলো আছে, হ্যাঁ, দুগ্ধজাত হ্যাঁ, প্রোডাক্টগুলো এগুলো আছে, বাদ দিতে বলছে। হ্যাঁ, আর সিরিয়াল গ্রেন, ওই যে এগুলো আমাদের সিরিয়ালের ডায়েট ছবি থেকে। দিলাম, কারণ এগুলো আমাদের ডায়েটে কখন আসছে? যখন যখন কৃষি আর রান্না আবিষ্কার হয়েছে। আগে তো রান্নার, মানুষ রান্না তো হ্যাঁ, করতো না আমরা, তাই না? কাঁচা মাংস খেত। ইনভেনশন, হ্যাঁ, ইনভেনশন অফ কুকিং এন্ড এগ্রিকালচার। ইনভেনশন হচ্ছে কি? আবিষ্কার বা উদ্ভাবন, যেটা এটার উদ্ভাবনের পরে হুম। এই খাবারগুলো এসেছে। এই কারণে এগুলো বাদ দিয়ে এটাকে কেভম্যান ডায়েট বলে। আপনারা আইএলটিএস কেমব্রিজের বইতে একটা লিসেনিং এটা পাবেন, কেভম্যান ডায়েট আছে, মজার জিনিস। ওকে, সো লাস্ট প্যারাটা আমি পড়ছি, এটা আমার ভাগে পড়েছে। সো ওয়েল টু লরেন অ্যান্ড হিজ প্যালিও ডায়েট আই সে শিওর আই উড লাভ টু হ্যাভ lean meat pieces on my plate, but the ancient people didn't have to struggle with inflation, recession, or price hikes. So I, like most of the people, will take refuge in my plate of rice. তো লেখিকা একটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন, এটা খুব মজা লেগেছে। ওকে, হুম, সো উনি বলছেন যে ওয়েল, লোরেন এবং তার প্যালিও ডায়েটের জন্য, হ্যাঁ অবশ্যই, আমি অবশ্যই খেতে, আমার প্লেটে যাতে হচ্ছে চর্বিযুক্ত চর্বি ছাড়া মাংস থাকে, এটা আমার পাইলে তো ভালোই লাগবে। কিন্তু প্রাচীন মানুষের তো আর মুদ্রাস্ফীতি, তারপর হচ্ছে রিসেশন বা মন্দা এবং হচ্ছে মূল্য বৃদ্ধির সাথে তো আর স্ট্রাগল করতে হয় নাই। মানে তারা তো হচ্ছে শিকার করে প্লেনটি মাংস খাইতে পারছে প্রচুর, আমাদের তো মাংসের অনেক দাম। এই জন্য আমি অন্য অনেক মানুষের মতো আমার এক প্লেট ভাত খেলেই হবে। আমার মাংস খাওয়া লাগবে না, ওই কেভম্যান ডায়েট খাওয়া যাবে না, লোরেন আর প্যালিও ডায়েট গোল্লায় যাক, সোজা কথা। যে ওর প্রাচীনকালের মানুষের তো আর এরকম মোর মানে মাংস কিনে খেতে হয় নাই, ওরা তো আর হচ্ছে কষ্টের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে না। আমি চাই যে আমরাও চাই যে আমাদের পাতে মাংস থাকুক, কিন্তু উপায় নাই তো। ইনফ্লেশন বা মন্দা, রিসেশন বা মন্দা আছে, ইনফ্লেশন মুদ্রাস্ফীতি আছে, দাম বৃদ্ধি আছে, এই কারণে আমরা আশ্রয় নিব আমাদের ভাতের প্লেটেই। এই হচ্ছে আর্টিকেলটা ফিনিশ হলো। সো নেক্সট দিন টপিকটা খুব সহজ দিব, প্রিটি ইজি থাকবে টপিকটা। সেটা হচ্ছে যে আপনাদের ফুড হ্যাবিটটা কেমন। এক একজনের ফুড হ্যাবিট আসলে এক এক রকম থাকে। যে কেউ সকালে নাস্তায় রুটি খান, কেউ ভাত খান, ভাত না খেলে মনে হয় যে না আমার মনে হচ্ছে যে পেটই ভরে নেয় যত যাই খাই। কেউ আবার হচ্ছে স্যালাদ ট্যালাদ এগুলো খেতে পছন্দ করেন। সো কার ফুড হ্যাবিটটা আসলে কেমন, এবং ওই যে এখনকার যে সিচুয়েশন এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে ফুড হ্যাবিটটা কেমন চেঞ্জ এসেছে, সেটা নিয়ে বলতে পারেন, ঠিক আছে? এটা থাকছে আমাদের আগামী দিনের টপিক, ইয়োর ফুড হ্যাবিটস, আপনার খাদ্যাভ্যাস যেটা আছে, ঠিক আছে? সো দ্যাটস অল ফর টুডে। আপনারা যে আমাদের সাথে ছিলেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। প্যালিওর যে ছবিটা আছে সেটা রেটিং স্যার, বিদায় নিচ্ছি। ওকে, আমি লাইভের তাহলে হচ্ছে আমরা ফুড হ্যাবিট, হ্যাঁ বলেন, ফুড হ্যাবিটের নিয়ে আমরা বলবো, তাই তো? যার যার খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আমরা বলবো, ঠিক আছে? এবং বর্তমানের পরিস্থিতির কারণে খাদ্যাভ্যাসে কি চেঞ্জ এসেছে সেটাও বলতে পারবেন, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এতক্ষণ ধরে যারা দেখছিলেন তাদেরকেও শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, অ্যান্ড টেক কেয়ার অফ ইউরসেলফ। হ্যাভ এ নাইস টাইম। গুড নাইট।